پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کو انتخابات کے انعقاد کے لیے 9 اپریل کی تاریخ دینے کے حوالے سے صدر کا اقدام غیر آئینی ہے۔ صوبوں میں الیکشن کی تاریخ دینا ان کا اختیار نہیں۔ صدر مملکت آئینی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ انہیں پی ٹی آئی ورکر بننے کی بجائے اپنے عہدے کا پاس رکھنا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ آرٹیکل 45 کے تحت صدر مملکت صرف قومی اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ آرٹیکل 105 کے تحت صوبے میں الیکشن کی تاریخ دینا گورنر کا اختیار ہے۔ صدر اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ۔ قومی اسمبلی میں ضمنی مالیاتی ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور۔ مہنگائی کی وجہ سے عوامی مشکلات کا احساس ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے مشکل ترین شرائط پر آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا اور پھر توڑ دیا۔ موجودہ مسائل کی وجہ گزشتہ حکومت کی مالیاتی بدنظمی ہے۔ بی آئی ایس پی کے تحت اعزازیے میں 25% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار۔ عمران نیازی نے آئین، قانون اور عدالتی نظام کا تماشا بنا ڈالا۔ سوشل میڈیا پر عدالت پر دھاوا بولنے کی کال دی۔ ہائی کورٹ پر حملے کے لیے لوگوں کو اکسایا۔ دوسروں کو قانون کے نیچے لانے کا دعوے دار خود کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے۔ عدلیہ کا تمسخر اڑانے والا تفتیشی اداروں سے کیا تعاون کرے گا؟ صدر عمران نیازی کے ہاتھوں کٹ پتلی نہ بنے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان مجرم ثابت ہو چکا۔ ہم نے کسی کے خلاف سیاسی انتقام کی بنیاد پر مقدمات نہیں کیے۔ ٹہریان والا جھوٹ نہ نگلا جا رہا ہے اور نہ اگلا جا رہا ہے۔ 4 سال کی پھیلائی تباہی کو ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا۔ پارٹی کا سوشل میڈیا خواتین اور یوتھ ونگز کو مزید وسعت دے کر ہر سطح پر فعال کریں گے۔ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا راولپنڈی ڈویژن کے تنظیمی اجلاس سے خطاب۔ عمران نیازی کئی مہینے سے پلستر کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے کہ یہ پلستر کیوں نہیں اتر رہا۔ جس قدر ریلیف اس شخص کو مل رہا ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ نواز شریف نے 100 سے زائد پیشیاں بھگتی۔ یہ اتنا لاڈلا کیوں ہے؟ عدلیہ کو قانون اور آئین کے ساتھ گھناؤنے مذاق کا نوٹس لینا چاہیے۔ محسن شاہ نواز رانجھا کی نیوز کانفرنس۔ کاروبار اور ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بنیادی شرط ہے۔ وسائل کا بے دریغ استعمال پائیدار ترقی کے لیے نقصان دہ ہے۔ ملک سے جہالت اور غربت کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے وکلاء نے حاضری سے استثناء کی ایک اور درخواست دائر کر دی۔ اس طرح تو ٹرائل کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایم ایل سی تو دکھائیں تاکہ ہم زخمیوں کی نوعیت جان سکیں۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر اقبال کے ریمارکس۔ اگلی سماعت پر حاضری یقینی بنانے کا حکم۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری لتوانیا کے ایک روزہ دورے پر دارالحکومت وینز پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ لتوانین ہم منصب اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ پنجاب میں جشن بہارا انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ لاہور سمیت صوبے کے بڑے شہروں میں جشن بہارا کے لیے انتظامات خوب سے خوب تر ہونے چاہیے۔ ہارس اینڈ کیٹل شو میں آتش بازی ہوگی اور نیزہ بازی کے مقابلے کرائے جائیں گے۔ گریٹر اقبال پارک میں سرکس بھی لگے گا۔ سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور کارروائیاں۔ 3 ماہ کے دوران ملک بھر میں 6921 آپریشنز کے دوران 142 دہشت گردوں کو ہلاک جبکہ 1007 کو گرفتار کیا گیا۔ آپریشنز کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ بھی ضبط کیا گیا۔ ترکی اور شام میں ایک مرتبہ پھر 6.4 شدت کا زلزلہ، 3 افراد جاں بحق، 600 سے زائد زخمی، کئی عمارتیں زمیں بوس، متعدد افراد کے ملبے تلے دبنے کا خدشہ۔ زلزلے کے جھٹکے اردن، شام اور مصر میں بھی محسوس کیے گئے۔ پے در پے میزائلوں کے تجربات، شمالی کوریا عالمی امن کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ سلامتی کونسل اس حوالے سے مل بیٹھے اور تمام معاملات کا جائزہ لے۔ اجلاس میں امریکی سفیر لنڈسا تھامپسن گرین فیلڈ کا اظہار خیال۔
रूस यूक्रेन बढ़ती कशीदगी पर चीन का इजहार अफसोस, तनाज़े पर काबू न पाया गया तो सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। आलमी बरादरी खित्ते में अमन के लिए मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करे। चीनी वजीर खारिजा का बीजिंग में फोरम से खिताब। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले 10वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। And gets away with it. Beautifully. और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में पेशावर ज़ल्मी की दूसरी कामयाबी। इवेंट के 9वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने 155 रन का हदफ 19वें ओवर में 6 विकेटों पर हासिल किया। इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। 15th over. Now that is short down leg side. That is it's not down to 40. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताएं, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। चेयरमैन नैब ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा पेश किया था। वज़ीर आज़म ने आफ्ताब सुल्तान की अपने फ़राइज़ की अंजामदही में ईमानदारी और फ़र्ज शनासी की तारीफ़ की। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के इसरार पर वज़ीर आज़म ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि सदर मुमलिकत का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देना गैर आइनी इक़दाम है। सूबों में इलेक्शन की तारीख देना उनका इख्तियार नहीं। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत को PTI वर्कर बनने के बजाय अपने ओहदे का पास रखना चाहिए। वो PTI के एक वर्कर की हैसियत से काम कर रहा है, उसको अपने ओहदे की इज्जत का पास भी नहीं है। जो औकात वो इस बड़े ओहदों पे लोग जाते हैं तो उनको उनमें खुद भी बड़ाई आ जाती है। वो बड़े ओहदों में जो है अपनी इज्जत में इजाफा करते हैं। ये शख्स जो है अपनी इज्जत भी जो है उसमें भी उसकी भी तहकीर कर रहा है और साथ साथ उस ओहदे की भी तहकीर कर रहा है जिसमें वो इस वक्त फायज है। वो शख्स जो है इसका जो लीडर है, जिसके कहने पे सारा कुछ कर रहा है, ये शख्स जो है ये सारा कुछ जो है मशरूत जो है अपने इक़्तिदार के साथ करता है, जिसका नाम इमरान खान है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि आर्टिकल 105 के तहत सूबे में इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर का इख्तियार है। सदर मुमलिकत अपनी पार्टी लीडर को खुश करने के लिए आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। आप या आइन की पासदारी करें या कहें कि मैं उसका मुलाजिम हूं, मैं आइनी सरबराह नहीं हूं। ये कौन सा आप आइन है जिसकी आप तशरीह कर रहे हैं कि आप ना सिर्फ अदालती मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं बल्कि अपने लीडर को खुश करने के लिए आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। लॉ शैल टेक इट्स ओन कोर्स। आप आइन बनाने वाले भी नहीं हैं, आइन की तशरीह करने वाले भी नहीं हैं। सदर मुमलिकत साहब, पार्लियामान ने आइन बनाया, उसकी तशरीह अदालतें कर रही हैं। आपको ये इख्तियार किसी ने दिया कि आप अपने लीडर को खुश करने के लिए आइन से ये खलवाड़ करें और बार बार आप कर रहे हैं। कौमी असम्बली ने ज़िमनी मालियाती तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। ईवान में बहस समेटते हुए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि महंगाई की वजह से अवामी मुश्किलात का एहसास है। मौजूदा मसाइल की अहम वजह PTI हुकूमत की मालियाती बदनज़मी है। उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत ने मुश्किल तरीन शराइत पर IMF से मुआहिदा किया और फिर तोड़ दिया। हमें माजी की गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना है। आज वही मुल्क जिसके तमाम इंडिकेटर जो थे वो पॉजिटिव थे, जिसकी फूड इन्फ्लेशन 2% थी, जिसकी जनरल इन्फ्लेशन 4.6% पे थी, जिसका GDP ग्रोथ 6% से बढ़ चुका था, जिसकी स्टॉक चेंज खित्ते की सबसे बेहतरीन स्टॉक चेंज बन चुकी थी, जिसकी स्टॉक चेंज दुनिया की 5वीं बेहतरीन डिक्लेयर हो चुकी थी, जिसका GDP में करीबन $16 बिलियन का इजाफा हो चुका था। वो क्यों वो मुल्क जो है आज
تھوڑی تھوڑی امداد کے لیے وہ پریشان ہے. اس کی وجہ یہ ہے سم ٹوٹل آف دی فلاڈ انکمپیٹنٹ مس گورننس, اور اس کا نتیجے میں جو اس ملک کی معیشت جو 24ویں دنیا کی معیشت تھی 47ویں نمبر پہ آئی ہے, یہ سب اس کا ہمارے سامنے ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومتی اخراجات میں کمی اہم ترجیح ہے, ٹیکس محاصل کا ہدف حاصل کریں گے. انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت وظیفے میں 25% اضافہ کیا جا رہا ہے. اگر ہم 170 ارب کا ٹیکس لگا رہے ہیں, مہنگائی بھی ہے, تو ہم اس ملک میں جو ہمارے بہنیں جو کہ ہیڈ آف فیملی انکم سپورٹ فنڈ, بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کا میں عرض کر رہا ہوں, تو اس کے حوالے سے جن کو امداد مل رہی ہے کو ہم ان کے لیے نیگوشیٹ کر لیں. تقریباً 25% ان کا جو ان کا وظیفہ ہے, جو ان کو سٹائپنڈ ملتا ہے, اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. 360 ارب بجٹ میں مختص کیا تھا اس معزز ایوان نے, اور پارلیمنٹ نے اس کو بڑھا کے 400 ارب کیا جا رہا ہے. حکومتی اخراجات کم کرنے کی بھی بات ہوئی کہ اگلے چند ایام میں جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف حکومتی اخراجات میں ایک واضح کمی کرنے کے حوالے سے اپنے جامع پروگرام اس ہاؤس میں آ کر پیش کریں گے, اور قواعد شاعری اور سادگی کو اپنانے کے لیے انشاءاللہ یہ حکومت مؤثر اقدام اٹھائے گی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان نے آئین, قانون اور عدالتی نظام کا تماشا بنایا ہے. دوسروں کو قانون کے نیچے لانے کا دعوے دار خود کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صدر عمران نیازی کے ہاتھوں کٹ پتلی نہ بنے. تفصیل جانتے ہیں سمیع اللہ سے. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان نے اقتدار میں رہنے کی سازش کے تحت آئین شکنی کرائی. کیا اس ملک میں جس شخص نے اپنے اقتدار میں ہر ریاستی طاقت کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا, آئین توڑا, سپیکر سے آئین شکنی کرائی, ڈپٹی سپیکر سے آئین شکنی کرائی, وزراء سے آئین شکنی کرائی, صدر سے آئین شکنی کرائی, ایک سازش کے پیچھے, اپنے اقتدار سے چمٹے رہنے کے پیچھے آج وہ 22 کروڑ عوام اور ملک کا اس وقت تماشا بنا کر کھڑا کیا ہے اس کو, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے عدالتی نظام کا مذاق بنا رکھا ہے. کبھی پارلیمنٹ توڑواتا ہے آئین شکنی کروا کے, جو آج کہتا ہے امریکی سازش نہیں ہوئی تھی. اس وقت صدر سے کہا کہ امریکی سازش ہوئی ہے اس لیے پارلیمنٹ توڑ دو, صدر نے پارلیمنٹ توڑ دی, جس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. اسی صدر سے اب آئین شکنی کرا رہا ہے. صدر پاکستان کا دفتر پاکستان تحریک انصاف کا دفتر بنا ہوا ہے. وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ عمران خان کو آئین و قانون کا پابند کیا جانا چاہیے. آج لوگ دیکھ رہے ہیں, آج انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی آئین, کوئی قانون اور کوئی عدالتی نظام موجود ہے. کہ آپ ایک مجرم کو آوازیں لگا رہے ہیں, اس کو صدائیں دے رہے ہیں, اس کی منتیں کر رہے ہیں, اس کے لیے بار بار مؤخر کر رہے ہیں آپ اپنی کارروائی کو, اور وہ دھاوا بول رہا ہے, وہ غنڈہ گردی کر رہا ہے, وہ بدماشی کر رہا ہے, اور وہ دھاوا بول کر لوگوں کو اکسا کر آج ہائی کورٹ کے اوپر حملہ آور ہوا ہے, اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں. صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا, ہماری قیادت جھوٹے مقدمات میں عدالتوں میں پیش ہوتی رہی. دوسروں کو قانون کے نیچے لانے کا دعوے دار خود کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے. سمیع اللہ, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملک میں معاشی ترقی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل اور سیاسی استحکام ضروری ہے. اسلام آباد میں ماحولیات اور صحت سے متعلق فورم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ 2018 کے تجربے نے ملک کو معاشی طور پر تباہ و برباد کر دیا ہے. دنیا میں حکومتیں بدلتی ہیں لیکن معاشی پالیسیوں کا تسلسل جاری رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کو اقتصادی چیلنج سے نکلنے کے لیے نجی شعبے کو مراعات دے رہے ہیں تاکہ ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں. ہم اس پلانٹ ارتھ کے وسائل کو کچھ اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے اس دنیا میں ایک بہتر معیار زندگی کا خواب اور حقیقت کو ناممکن بنا کے چھوڑ جائیں گے. ہماری نسل اور ہمارا دور اپنی خوشحالی کے لیے اور اپنی مادی فائدے کے لیے آنے والے نسلوں کے لیے اس ماحول کو پراگندہ کر کے, پلیوٹ کر کے, اس کے ایکو سسٹم کو خراب کر کے جا رہا ہے, جس کے نتیجے میں
آنے والے دور میں فوڈ سیکیورٹی کا خطرہ ہوگا، آنے والے دور میں ڈیزاسٹرز کا خطرہ ہوگا، جیسا کہ ہم پاکستان میں گزشتہ سال بھگت چکے ہیں۔ لہٰذا آج پوری دنیا میں ایک تحریک برپا ہے کہ کس طریقے سے ہم صنعتی پیداوار کو اور زراعت کی پیداوار کو انوائرمنٹ فرینڈلی پریکٹسز کے اندر منتقل کریں۔ رہنما مسلم لیگ نون محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا ہے کہ عمران خان کو جتنا ریلیف مل رہا ہے کسی اور کو کبھی نہیں ملا۔ سرکاری ہسپتال کا بورڈ بنا کر عمران خان کی ٹانگ کے پلستر کا معائنہ کرنا چاہیے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا کہ عمران خان طویل عرصے سے پلستر کے پیچھے چھپ رہے ہیں، وہ آج پھر عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ محمد نواز شریف نے لاہور سے اسلام آباد آ کر 100 سے زائد پیشیاں بھگتیں۔ عدلیہ کو قانون کے ساتھ اس طرح کے مذاق کا نوٹس لینا چاہیے۔ جس پلستر نے میرے خیال سے دنیا کے تمام عالمی ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اسی پلستر کے پیچھے چھپ کر پھر عمران خان نے آج عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ اور تعجب اس بات کا ہے کہ کل لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوا ہے، وہاں کی عدالت میں پیش ہونا اور اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں پیش نہ ہونا، یہ منطق ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو اس چیز کا نوٹس لینا ہوگا کہ یہ جو طریقہ کار اختیار عمران خان نے کیا ہوا ہے کہ دل چاہے تو عدالت میں آئے، دل چاہے تو نہ آئے، پاکستان کے عدالتی نظام کا اس سے بڑا کیا آپ سمجھ لیں کہ مذاق اڑایا جا سکتا ہے کہ یہ مقدمہ 3 ماہ ہو گئے ہیں، ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں ہے، اور 3 ماہ میں ایک دن بھی عمران خان اس مقدمے میں پیش نہیں ہوا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد نے توشقانہ فوجداری کیس میں عمران خان کے خلاف کیس کی سماعت کرتے ہوئے انہیں 28 فروری کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے کی۔ عمران خان آج پھر عدالت پیش نہیں ہوئے اور ان کی جانب سے طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر گوہر نے استدعا کی کہ عمران خان کا 28 فروری کو ایکس رے ہونا ہے، جس کے بعد قوی امکان ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے استثناء کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی درخواست کے ساتھ کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں لگایا گیا۔ عمران خان کا میڈیکل بورڈ کروانے کا حکم جاری کیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ عمران خان اس کیس میں مسلسل استثناء مانگ رہے ہیں، اس طرح تو یہ کیس کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فاضل جج نے کہا کہ عمران کا میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ عدالت میں پیش ہونا چاہیے تاکہ ہم زخم کی نوعیت جان سکیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کیوں نہ عمران خان کا میڈیکل اسلام آباد کے پمز ہسپتال سے کرا لیا جائے۔ کیس کے دوران استغاثہ کی جانب سے کیس کی مصدقہ نقول عمران خان کے وکلاء کو فراہم کی گئیں۔ عدالت نے عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے 28 فروری کو اگلی سماعت پر حاضری یقینی بنانے کا حکم جاری کیا۔ رہنما مسلم لیگ نون محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا ہے کہ ریاست مدینہ کے دعوے دار 3 ماہ سے زیر سماعت مقدمے میں ایک مرتبہ بھی پیش نہیں ہوئے، ان کا عدالت میں پیش نہ ہونا دوہرا معیار ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا کہ عمران خان ہر مرتبہ میڈیکل بنیادوں پر استثناء حاصل کرتے ہیں۔ عمران خان فرد جرم سے بچنے کے لیے پلستر کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو خان صاحب جو کہ انصاف کے دعوے دار ہیں، ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثالیں سناتے ہیں اور توشہ خانہ میں سے وارداتیں ڈالتے ہیں، گھڑیاں چوری کرتے ہیں، موبائل فون چوری کرتے ہیں، ڈکلیئر نہیں کرتے، اور کروڑوں اربوں روپے کا سامان جو ہے اس کی کم قیمت لگوانے کے بعد اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کرتے، اور جب وہ چوری پکڑی جاتی ہے، ریاست مدینہ کا جو علم بردار ہے، جھوٹا جو یہ شخص ہے، اور جب وہ چوری پکڑی جاتی ہے اور وہ مقدمہ ایک سیشن عدالت میں جاتا ہے، تو یہ جو انصاف کی بات کرنے والا ہے اور پوری قوم کو لیکچر دیتا ہے ریاست مدینہ کا، یہ شخص خود انصاف کی عدالت میں کٹہرے میں پیش نہیں ہوتا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ایک روزہ دورے پر لتھوانیا کے دارالحکومت ویلنیس پہنچ گئے۔ لتھوانیا کے اعلیٰ عہدیداروں اور وہاں پر موجود پاکستانی سفیر ڈاکٹر خالد حسین میمن نے عملے کے ہمراہ وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ وزیر خارجہ اپنے دورے کے دوران لتھوانیا کے وزیر خارجہ اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔
रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के तंजीमी इजलास से खिताब करते हुए पार्टी की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई के 4 साला दौर में तबाही मचाई गई, इससे निजात में कुछ अरसा लगेगा। उन्होंने कहा कि अवाम जानते हैं कि माशी तबाही और महंगाई की वजह पीटीआई दौर की नालायकी और नाअहली है। मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पहले भी कारकर्दगी दिखाई और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया और आइंदा भी वतन अजीज़ को मसाइल से निकालेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात सियासी इंतकाम की बुनियाद पर नहीं बने। सब जानते हैं कि इमरान खान ने ज़ाती मफाद में मुल्क को नुकसान पहुँचाया, झूठ और गलत बयानी से मामलात चलाए। टहलियान वाला झूठ निकला जा रहा है और ना ही उगला जा रहा है। तोशा खाना में डाका डाला, इस शख्स पर फॉरेन फंडिंग का जुर्म भी साबित हो चुका है। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को हर सतह पर फाल बनाएंगे और सोशल मीडिया और ख़वातीन और यूथ विंग्स को मजीद वसअत देंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी चौधरी हामिद हमीद की सरगोदा में रिहाइशगाह पर कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में लीगी कारकुनान से मरियम नवाज शरीफ की सरगोदा आमद और 23 फरवरी को होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से मुशावरत की गई। कॉर्नर मीटिंग में हज़ारों की तादाद में कारकुनान ने जमा होकर मीटिंग को जलसे में तब्दील कर दिया। कॉर्नर मीटिंग में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 77 राय सफदर हुसैन शाही, MNA सैयद जावेद हुसैन शाह और ज़िले भर से तमाम ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर कारकुनान ने अज़्म ज़ाहिर किया कि चौधरी हामिद हमीद की क़यादत में मरियम नवाज शरीफ का सरगोदा आमद पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला अब्दुर्रहमान कांजू ने कहा है कि मुल्क जब भी मुश्किलात में घिरा तो नवाज शरीफ ने रेस्क्यू किया। आज भी कौम को उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून ही मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत दाखिला ने कहा कि इमरान खान को जिस किस्म का रिलीफ दिया गया न सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि पूरी कौम देख रही है। उन्होंने कहा कि हमें जब भी बुलाया जाता था डेथ बेड पर होने के बावजूद भी हमारा कारकुन पेश होता था। उन्होंने कहा कि इमरान खान से टाइम लिया जाता है कि आप कब पेश होंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जश्न बहारा के इंतजामात का जायजा लेने के लिए फॉलो अप इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आला ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि लाहौर समेत बड़े शहरों में बेहतरीन इंतजामात किए जाएँ। उन्होंने कहा कि लाहौर में तवील अरसे के बाद मैराथन रेस का इनेकाद किया जा रहा है। मैराथन रेस को आइंदा से जश्न बहारा की तकरीबात का मुस्तकिल इवेंट बनाया जाएगा। इस हवाले से हॉर्स एंड कैटल शो, आतिशबाजी, नेज़ाबाजी के मुकाबले, दाता दरबार लाहौर में 7 रोज़ा महफिल समा, जिलानी पार्क में फूड फेस्टिवल, ग्रेटर इकबाल पार्क में जश्न बहारा की तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, जहां म्यूज़िक और सूफ़ी नाइट के अलावा शहरियों की तफरीह के लिए सर्कस भी लगेगा। इस मौके पर नहर के साथ शहर की आम शाहराहों को भी सजाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज की मुल्क भर में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। हालिया बढ़ती दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क भर में मुतअद्दिद ऑपरेशंस किए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़श्ता 3 माह के दौरान न सिर्फ दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार किया बल्कि मुतादिद हमले भी नाकाम बनाए। मजमूई तौर पर मुल्क भर में 6921 ऑपरेशन के दौरान 142 दहशतगर्दों को हलाक जबकि 1007 को गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 1960 ऑपरेशन किए गए जबकि 98 दहशतगर्दों को हलाक और 540 को गिरफ्तार किया गया। बलूचिस्तान में 3414 ऑपरेशन के दौरान 40 दहशतगर्दों को हलाक और 112 को गिरफ्तार किया गया। सिंध में 752 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए और 3 दहशतगर्दों को हलाक और 344 को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में 165 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। इन ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द को हलाक जबकि 11 को गिरफ्तार किया गया। मस्तोंग लेवीज चेक पोस्ट पर मुसल्लह अफराद हमला ने 2 लेवीज एहलकार शहीद हो गए हैं। हमला कोयटा तफ्तान कौमी शाहरा पर बबरी के करीब हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक शहीद एहलकार मंजूर अहमद और मोहम्मद असलम की मैयतें कानूनी कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई हैं। हुक्काम का कहना है कि हमला आवरों और लेवीज जवानों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। वाक़या रात गए पेश आया। हमला आवर शहीद एहलकारों का असलहा भी साथ ले गए। हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई है। पाक अफगान सरहदी शहर चमन में भी मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस जवानों पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। एक पुलिस एहलकार को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़या ईदी नाका DC कॉम्प्लेक्स के नज़दीक पेश आया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दोनों वाक़यात में मुलव्वस अनासिर की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे भरपूर कार्रवाई करें, अमन तबाह करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे।
اور یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ ترکی اور شام کے سرحدی علاقے میں ایک اور شدید زلزلے سے اب تک کی اطلاع کے مطابق 6 افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ یورپی بحیرہ روم کے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.4 ریکارڈ کی گئی اور اس زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ ترکی کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کا کہنا ہے کہ زلزلے کا مرکز صوبہ ہاتائی کے شہر ڈیفنی کے آس پاس تھا۔ ترکی کی سرکاری خبر ایجنسی اتاتولی کے مطابق زلزلے کے جھٹکے اردن، مصر اور اسرائیل میں بھی محسوس کیے گئے۔ ترکی کے وزیر صحت نے نئے زلزلے سے 6 اموات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ 300 کے قریب زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں 18 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ الجزیرہ کے مطابق 6 فروری کے بعد تقریباً 5000 آفٹر شاکس آ چکے ہیں اور سرحدی علاقے کے لوگوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ زلزلے کے بعد امدادی کارکنان فوری طور پر متاثرہ علاقے میں پہنچ گئے ہیں۔ ہاتائی کے میئر نے بتایا ہے کہ رات کے زلزلے سے کئی عمارات منہدم جبکہ سینکڑوں جزویں متاثر ہوئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ لوگ خوف کی وجہ سے اپنے گھروں میں رہنے سے گریزاں ہیں۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے اطلاع دی ہے کہ شمالی مغربی شہر حلب میں اس نئے زلزلے کے نتیجے میں عمارتوں کا ملبہ گرنے سے متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں اور انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دونوں پڑوسی ممالک میں 47,000 سے زیادہ افراد جاں بحق اور 10 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ دونوں ممالک ابھی تک اس زلزلے کی تباہ کاری خود آزما ہیں، جبکہ بین الاقوامی برادری بھی متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں شریک ہیں۔ مختلف ممالک کی امدادی ٹیمیں اشیاء ضروریہ، ادویات، طبی سامان اور رضاکار عملے کے ساتھ زلزلہ زدگان کی مدد کر رہی ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے عطیات اکٹھا کرنے کے لیے SMS کی سہولت کا اجرا کیا ہے۔ موبائل صارفین میسج باکس میں فنڈ لکھ کر 9977 پر بھیج کر زلزلہ متاثرین کے لیے 10 روپے کا عطیہ دے سکتے ہیں۔ مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں وقار حیدر۔ پاکستان کی جانب سے بھی اپنے برادر ملک ترکیہ اور شام کے لیے امدادی سامان کی ترسیل کا سلسلہ جاری ہے۔ ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے پاکستان اب تک 623 ٹن امدادی سامان بھجوا چکا ہے۔ NDMA میں ہونے والے اجلاس میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ ترکی اور شام جانے والے امدادی سامان کی کوالٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کی جانب سے ترکی اور شام بھجوائے جانے والے امدادی سامان میں خیمے، کمبل، راشن اور ادویات شامل ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ٹرالوں کے ذریعے جانے والا 447 ٹن سامان 24 فروری تک ترکیہ پہنچ جائے گا، جبکہ پاکستان کی امدادی ٹیمیں ریلیف کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ترکی میں تباہ کن زلزلے کے بعد جاری ریسکیو آپریشن ختم کر دیا گیا ہے۔ قدرتی آفات اور ایمرجنسی اتھارٹی کے مطابق صرف 2 صوبوں کہرمان، مرش اور ہتائی میں ریسکیو سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ متاثرہ علاقوں میں اب تعمیر نو اور بحالی کے کام کا آغاز کیا جائے گا تاکہ متاثرین کی اپنے گھروں میں واپسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ادھر شام میں بھی ریسکیو اور بحالی کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستانی امریکن ڈاکٹرز کی تنظیم ایسوسی ایشن آف پاکستانی ڈسینٹ فزیشنز آف نارتھ امریکہ ترکی میں زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے وسائل کو متحرک کرنے میں سرگرم عمل ہے۔ گزشتہ روز اپنا کی جانب سے منعقدہ زوم ٹیلی تھون میں $3,65,000 کے عطیات اکٹھے کیے گئے۔ ٹیلی تھون میں سفیر پاکستان مسعود خان اور ترک سفیر حسن معتمر جان نے بطور کلیدی مقررین شرکت کی۔ اس موقع پر سفیر پاکستان مسعود خان نے انسانی ہمدردی کے محاذ پر ہمیشہ سرگرم رہنے اور ترکی میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد پر اپنا کے کردار کو سراہا۔ ترک سفیر نے کہا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کے اس بیان سے بہت متاثر ہوئے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ترکی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ترکی نے بھی پاکستان کو کبھی بھی کسی مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑا۔ ترکی کے زلزلے میں زندہ بچ جانے والے ترک نوجوان باران نے ملبے سے باحفاظت نکالنے پر پاک آرمی کی ریسکیو ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ اپنی کہانی سناتے ہوئے باران نے کہا کہ اس زلزلے کے بعد مجھے ایسے لگا کہ میں مر چکا ہوں اور سب ختم ہو چکا ہے، مگر پھر اللہ نے میری مدد کی اور پاک آرمی کی ریسکیو ٹیم کو میرے لیے بھیجا۔ Hani ben de bir ses duydum. İnsan sesi ve abi bağırdı, seni kurtaracağız dediler. Ben o an işte çok mutlu oldum. Pakistanlı abiler de la ilahe illallah dediler. Ben de Muhammeden Resulullah dedim. Tekbir getirdik. Tekbir getirdi. Tabii ondan önce ben yine 2 defa kelime şehadet getirdim. Tam böyle öleceğimi hissettim yani. Dedim ben öldüm. Bitti. Ama yok yani Allah yardım etti. Pakistan ekibi de yardımcı oldu. Sağ olsunlar. Diğer abiler, ablalar. Herkes çok yardım etti yani. Pakistanlı abiler sağ olsun yine tekbir getirdik hep beraber. Bağırdık, çağırdık.
hello hello diyorlardı, böyle komik komik konuşuyorlardı hani beni şey yapmak için, zinde tutmak için. Ondan sonra işte sedyeye aldılar, ambulansta bir su verdiler çok şükür, şırınga da şöyle ağzıma verdiler. Oradan işte acil serviste ard arda birkaç serum verdiler, hemen üstüme folyo kapattılar ısıtıcıyla. Çünkü yani cidden artık böyle bütün vücudum bu şekilde titriyordu yani. मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत के ज़ेर कंट्रोल रियासती तहकीकाती इदारे ने मुख्तलिफ अजला में छापामार कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक SIU ने ज़िला पुलवामा के इलाक़े तराल में मुतअद्दिद मकामात पर घरों में घुसकर तलाशी ली और अमलाक की तोड़ फोड़ की। मोदी हुकूमत की कश्मीर दुश्मन पॉलिसियों पर तनकीद करने पर काबिज हुक्काम ने जम्मू में नेशनल पैंथर्स पार्टी के दफ्तर को सील कर दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा नईम अहमद खान ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक पैगाम में अफसोस जाहिर किया और कहा कि भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर को एक मैदान जंग में तब्दील कर दिया है, जहां काबिज भारतीय फौजी पूरे शहरी आबादी को इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। हुर्रियत रहनुमा ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हमदर्दी कौंसिल और हुकूक इंसान की दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमों पर भी जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए अपनी टीमें जम्मू और कश्मीर भेजें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में पार्टी कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए लोगों से अपील की कि वो मुत्तहिद होकर अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करें। उन्होंने कहा कि वादी के अवाम को आबादी के तनासुब में तब्दीली के बारे में खदशात लाहक हैं, क्योंकि मोदी हुकूमत गैर कश्मीरी हिंदू को मकबूजा इलाके में आबाद कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू खित्ते की आबादी का तनासुब पहले ही तब्दील कर दिया गया है। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के साबिक सदर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी और अडानी एक अनोखी कहानी है। मोदी अडानी के पैसे पर सियासत चमकाता रहा। लोकसभा में एक तहरीक पर बहस के दौरान उन्होंने कहा कि सियासी फंडिंग के बदले अडानी को मेगा प्रोजेक्ट से नवाजा गया। राहुल गांधी ने जम्मू व कश्मीर के लोगों के हुकूक छीनने पर मोदी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत कश्मीरियों को हर लिहाज से नाकामियों की तरफ धकेल रही है। राहुल गांधी ने मकबूजा जम्मू में जारी बेदखली और मिसमारी मुहिम पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ये सब बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और दीगर मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कर रही है। अमेरिका ने शिमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि शिमाली कोरिया आलमी अमन के लिए खतरा बनता जा रहा है और सलामती कौंसिल इस पर खामोश है। जापान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि शिमाली कोरिया सलामती कौंसिल की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है और कौंसिल का इलेक्शन न लेना शर्मनाक है। और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सलामती कौंसिल जजीरा नुमा कोरिया के पुरअमन हल के लिए मिलकर काम करे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि सलामती कौंसिल इस बढ़ती हुई इश्तियाल अंगेजी की एक आवाज़ बनकर न सिर्फ मजम्मत करे बल्कि इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम करे। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब सफ़ीर ड्राइबेंग ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शिमाली कोरिया पर पाबंदियों के अंबार लगाने का अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए जजीरा नुमा कोरिया के मसले को मुश्किल से निकालने के लिए तमाम फरीक दोहरे मायार से गुरेज करें और अदम फैलाव के लिए सही तरीका इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि चीन के तमाम फरीकों से गुजारिश है कि तहम्मुल का मुजाहिरा करें और मोहल्लावार और कहा यह गया है कि मरहलावार और हम आहंग उसूल के मुताबिक जजीरा नुमा के मसले के सियासी तस्वीर के अमल को मुश्तरका तौर पर हल करें। उन्होंने कहा कि चीन इस सिलसिले में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। चीन ने रूस और यूक्रेन की कशीदगी में इजाफे पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि तनाज़े पर काबू ना पाया गया तो मुमकिन है कि मामलात कंट्रोल से बाहर हो जाएं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने बीजिंग में एक फोरम से खिताब में फ्रीकैन से कशीदगी ख़त्म करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तनाज़े को 1 साल हो गया है और आलमी बरादरी ने हालात पर काबू पाने की कोशिश न की तो ये आग मज़ीद फैल जाएगी जिस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस यूक्रेन मामले पर चीन का उसूली मौक़िफ़ है और आलमी बरादरी के साथ मिलकर तनाज़े का ख़ात्मा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी बहरान पर काबू पाने और सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करे। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन का गैर एलानिया अचानक दौरा किया है। कीव में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए यूक्रेन को हथियारों की फराहमी के लिए 50 करोड़ इजाफी इमदाद देने और गैर मुतज़लज़ल अमरीकी हिमायत का वादा किया। इस मौके पर जदीद तोपखाने, गोला बारूद और
होविट्जर और जीवलिन एंटी टैंक शक्ल मिसाइलों के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने यूक्रेनी हम मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यूक्रेन की सालमियत के लिए अमरीका अपनी हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि कीव पहले की तरह मजबूत खड़ा है और खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि दुश्मन समझता है कि यूक्रेन कमज़ोर है और मगरिब तकसीम है। हमने यूक्रेन का साथ देकर ये तासुर ख़त्म कर दिया है। ये 2008 के बाद किसी भी अमरीकी सदर का यूक्रेन का पहला दौरा है। दूसरी जानिब यूक्रेन के अहम कस्बे बाहमूद पर कब्जे के लिए रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। रूस ने दावा किया है कि इसकी अफवाज ने मशरक़ी यूक्रेन के शहर बाहमूद के करीब एक गाँव का कंट्रोल संभाल लिया है। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक रजाकार जंगजू ने पैराट्रूपर्स और तोपखाने समेत पारास्कोविका नामी गांव को मुकम्मल तौर पर आज़ाद करा लिया है। उधर रूस के ज़ेरे कब्जा डोनेस्टिक पर हमले में 9 अफराद जख्मी हो गए। मेरालिंस्की को कॉलमजन का कहना है कि यूक्रेन की जानिब से तोपखाने के इस्तेमाल से प्रोसिक्यूटर दफ्तर और रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हमले में ताहम इस हवाले से यूक्रेन का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। सऊदी अरब में सऊदी मीडिया फोरम की 2 रोज़ा तकरीबात का आज दूसरे रोज़ भी आगाज़ जारी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 1500 सहाफ़ी शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद शोबा सहाफ़त को बेहतर अंदाज के साथ फ़रोग़ देने समेत सलाहियतों को उभारना है। वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने मीडिया के किरदार को सराहते हुए कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत मीडिया दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहा है और मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफ़तों को फ़रोग़ दे रहा है। सऊदी वज़ीर इत्तलात माजिद अल-क़स्बी और सऊदी मीडिया फोरम के सदर मोहम्मद बिन फ़हद अल-हारसी ने सहाफ़ती उमूर पर रोशनी डाली और कहा कि मीडिया को दुनिया में अमन के फ़रोग़ के लिए काम करने की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर आवाम को उनके घरों के करीब फौरी और सस्ते इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन शाहिद इमरान मात ने म्यूनसिपल कमेटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में सूबाई महकमों के अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद जिला मंडी बहाउद्दीन के आवाम को दरपेश मसाइल को फौरी हल करना है। अफसरान बिला तफरीक साइलिन के मसाइल हल करें। शिकायत दो न होने की सूरत में मुतालिका अफसर के खिलाफ तादेबी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात ने खुली कचहरी में आए हुए साइलिन की दरख्वास्तों पर समाअत की और मुतालिका अफसरान को उनकी फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। मोटरवे पुलिस की M3 पर बरवक्त कार्रवाई, फैंस चोरी करने वाले गैंग के सरगना को गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर ली गई, ताहम इसके 2 साथी फरार हो गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक चोरीशुदा फेंस की मालियत तकरीबन 32 लाख है। मोटरवे पुलिस ने जड़ावाला इंटरचेंज के करीब दौरान पेट्रोलिंग मोटरवे के अतराफ में बाड़ गायब देखी। 3 अफराद बाड़ काट कर रिक्शे पर लाद रहे हैं। मोटरवे पुलिस के अफसरान ने ताक़ुब करके मुलजिम को पकड़ लिया। गिरफ्तार मुलजिम के 2 साथी खेतों में फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़ुबानों की पहचान और उनकी अहमियत से आगाही के लिए मादरी ज़ुबानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मादरी ज़ुबानों के आलमी दिन की तारीख और अहमियत की तफसील ख्वाजा मोहम्मद कलीम से जानिए। पाकिस्तान में कौमी राब्ते की ज़ुबान उर्दू है, ताहम माहिरीन लिसानियात के मुताबिक मुल्क में मुतअद्दिद ज़ुबानें बोली जाती हैं। सूबा पंजाब के जुनूबी इलाकों में अवाम की बड़ी तादाद में बोली जाने वाली ज़ुबान को सराइकी कहा जाता है। सराइकी ज़बान जो है वो अप हो रही है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा किताबें प्रोड्यूस हो रही हैं या शाया हो रही हैं या छप रही हैं पाकिस्तानी लैंग्वेजेस में, वो सराइकी की हैं। मादरी ज़ुबानों को लाहक खतरात के हवाले से माहिरीन लिसानियात का कहना है कि ज़ुबानों को लाहक खतरात की वजह ये ज़ुबान बोलने वाले खुद हैं, जो अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल कम करते जा रहे हैं। मादरी ज़ुबानों के फ़रोग़ का वाहिद तरीका इनके इस्तेमाल में इजाफा है। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। आज मादरी ज़बान का आलमी दिन है। ये दिन मनाने का मकसद दुनिया में ज़बानों के सकाफती तनों से मुतालिक आगाही पैदा करना है। दुनिया में 7000 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं, ताहम दुनिया में माँ की ज़ुबान का कोई नेमुल बदल नहीं। मादरी ज़ुबान के हवाले से हमारे नुमाइंदे सादिक बलोच की ये रिपोर्ट। किसी भी बच्चे का ज़ुबान, कलाम और सीखने का हर अमल अपनी माँ के मरहून मिन्नत होता है। पहला लफ्ज़ हो या बच्चे का पहला कदम माँ की ज़ुबान और उंगली के बगैर मुमकिन नहीं। ख़ानदान और बिरादरियों का वजूद अदम इस्तेहकाम का शिकार है, लेकिन माँ की ज़ुबान आज भी ज़िंदा है और दुनिया की आखिरी माँ और बच्चे तक ज़िंदा रहेगी।
दुनिया में एक ज़बान ना होने के बावजूद राब्ते जारी हैं और ज़िंदगी की हरकत इन्हीं राब्तों की तफसीर है। मैं समझता हूँ कि जहाँ कौमी ज़ुबान की अपनी अहमियत है, वहाँ जो माँ बोली है उसको भी नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं है। दुनिया की हर माँ अपने बच्चे को अपनी माँ की ज़ुबान सिखाती है। इसी तरह माँओं की ज़ुबान आज भी माँ और बच्चे की ज़ुबान बनती है। 1999 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने आलमी सतह पर मदर लैंग्वेज डे मनाने की करारदाद पास की, जिसे पूरी दुनिया में माँ बोली की अहमियत उजागर करने के लिए मनाया जाता है। पाकिस्तान में 72 मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें से पंजाब में 8, बलूचिस्तान में 11, सिंध में 9, गिलगित बल्तिस्तान में 5, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 7 और खैबर पख्तूनख्वा में 31 ज़बानें बोली जाती हैं। इंसान की माँ की ज़ुबान से दिली वाबस्तगी होती है। ये ज़बान बोलने से फ़र्द की सोच, सकाफ़त और विरसे की झलक नज़र आती है। माँ के प्यार की तरह खालिस माँ की ज़ुबान रिश्तों की अमीन होती है। माँ की ज़ुबान में कलाम अपने अंदर असर रखता है। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग माँ बोली है और मकामी ज़ुबानों की चाशनी इस इलाके की सकाफ़त को एक मुनफरिद मकाम देती है। पेशावर से अहमद अवान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की बड़ी ज़ुबानों में उर्दू को कौमी ज़ुबान का दर्जा हासिल है, जबकि चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो, कश्मीरी, शीना और बल्ती के अलावा मकामी बोलियां भी बकसरत बोली जाती हैं। पश्तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी ज़ुबान है जो आम बोलचाल में इस्तेमाल होती है। इसके बोलने वाले मुल्क की मजमूई आबादी का 18% से ज़ायद हैं और ये खैबर से कराची तक जहाँ जहाँ पुख्तून आबाद हैं बाकायदा मादरी ज़ुबान के तौर पर बोली और समझी जाती है। इनको के बोलने वालों की अक्सरियत एबटाबाद और मानसेरा के अलावा अटक और पंजाब के पोटोहारी खित्ते तक फैली है। मादरी ज़ुबानें हमारे खित्ते का हुस्न हैं, जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ तब मिल सकता है जब कम से कम अपनी सतह तक हम ये बोलियाँ अपने बच्चों को सिखाते जाएँ। अहमद अवान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पेशावर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मौसम की कुछ अहम तरीन खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहेगा। ताहम इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खित्ता पोठवार और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और कालाम में बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई। और नाज़रीन, अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको आगाह करें कि कालाम में -7, लह में -6, गोपस -2, मालम जब्बा में भी -2 और स्कर्दू में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत बालाई इलाकों में बारिश और यालाबारी से मौसम एक बार फिर ठंडा हो गया है। चकवाल शहर और मज़ाफ़ात में भी बारिश और यालाबारी हुई। मानसेरा, एबटाबाद और गिरदनवाह में बारिश जबकि बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। नथिया गली, डूंगा गली समेत बाज़ मुल्हिका इलाकों में भी बारिश के साथ साथ ओले पड़ने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आया है। स्कर्दू शहर समेत बल्तिस्तान डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से बारिश जारी है, जिसके बायस इस्लामाबाद और स्कर्दू के दरमियान फ़ज़ाई सर्विस भी मअतल रही। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।